नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 27 तारिख शुक्रवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक पुरी रे हेबाकु थिबा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा महोत्सव को दृष्टि रखी पूर्वतट रेलपथ पक्षरु 365 टी स्पेशल ट्रेन चलाचल करिवो, जहाँ ओडिशार प्राय प्रत्येक कोण एवं पश्चिमबंग, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं महाराष्ट्र प्रमुख अंश को संजोग करिवो। एही स्पेशल ट्रेन गुड़िक राउरकेला, वीरमित्रपुर, बांगिरीपुसी, जूनागढ़ रोड, बादाम पहाड़, बौद्ध, जगदलपुर, बालेश्वर, पारादीप, भद्रक, केन्दुझर, दशपल्ला, खोर्धा रोड, संबलपुर, तालचेर, कटक, ब्रह्मपुर, ढेंकानाल, बड़बिल, पलासा एवं विशाखापाटना, गोंडिया एवं सांतरागाछी ठारू पुरी को चलाचल करुछि। ए विशाल रथयात्री जनसमागम को परिचालन करिया पई पुरी रे प्राय 25,000 तीर्थयात्री सुविधा पई मिलित क्षमता विशिष्ट उत्सर्गीकृत तीर्थयात्री प्रतीक्षा क्षेत्र एवं मेला सेड प्रतिष्ठा करा जायछि। एथिरे यात्री मानक पई बसिबा व्यवस्था, पानीय जल बुथ एवं मॉड्यूलर शौचालय, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं विश्राम क्षेत्र रहिछि। एथिसह एम्बुलेंस सहायता सहित प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रहिछि। यात्री मानकु यात्रा पूर्व सरकारी रेलवाई वेबसाइट आप एवं सार्वजनिक घोषणा माध्यम ट्रेन समयसूची एवं संरक्षण उपलब्धता जांच करने अनुरोध करा जायछि। गुंडीचा यात्रा, संध्या दर्शन, बाहुडा यात्रा एवं सुनावेश समेत उत्सव दिनक गुड़िक एवं सुनावेश समेत उत्सव दिन गुड़िक निकट में समस्त आवश्यक सूचना प्रदान करिवो रेलवाई सूत्रରୁ जणा पड़िछि। चलित वर्ष रथयात्रा हेबो नियारा। एही वर्ष मध्य अधिक भक्तों समागम हेबो बोली आकलन करा जाउछि। आज होछि पुरी रथयात्रा। एथिपई सब प्रकार प्रस्तुति मध्य सरिछि। प्रशासन मध्य सजग रहिछि। आ एहारि भितरे रथयात्रा समय एक बड़ घोषणा करिछि आदानी ग्रुप। कुंभमेला परी रथयात्रा रे मध्य सेवा जोगाइबो आदानी ग्रुप। श्रद्धालुओं सह रथयात्रा रे नियोजित कर्मचारी को सेवा जोगाइबो बोली आदानी ग्रुप पक्षरु सूचना दिया जायछि। प्राय 40 लाख लोकंक पई भोजन एवं ठंडा पानीयर व्यवस्था करिवो आदानी ग्रुप। लाइफ गार्ड, बेलाभूमि सफेई कर्मचारी को मागणा टी शर्ट देबो आदानी ग्रुप। जिला प्रशासन एवं इस्कन और स्वेच्छासेवी संगठन सहभागिता रे एही सेवा हेबो। आज मयूरभंज, बालेश्वर एवं केन्दुझर जिल्लार गोटे किंबा दुईटी स्थान रे बिजुली सहित घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब एवं प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। जिला गुड़ी को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल एवं ढेंकानाल जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में घड़घड़ी सहित वज्रपात, घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा एवं प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। जिला गुड़िक येलो वार्निंग जारी करा जायछि। कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में घड़घड़ी बिजुली सहित झड़ वर्षा हेबार संभावना रही एवं घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारे। परवर्ती खबर 15 जुलाई 2 चकिया जानरू टोल आदाय हेबो बोली समस्त कल्पना जल्पना उपरू केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी परदा हटाइछन्ति। याकु से गुजब बोली कहिछन्ति। नितिन गडकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे लिखिछन्ति जे किछि गणमाध्यम संस्था एही खबर चलाउछन्ति जे 2 चकिया जानर मध्य टोल टिकेट आदाय कराजिबो। से आहुरी लिखिछन्ति जे मु स्पष्ट करने चाहूँगी जे एपरी कौनसी निष्पत्ति प्रस्तावित नुहे। 2 चकिया जान पाई टोल उपरे संपूर्ण छाड़ जारी रहिबो। सत्य न जानी एवं चांचल्य सृष्टि न करी भ्रामक खबर प्रसारण करने सुस्थ सांबादिकतार लक्षण नुहे। मुझे निंदा करुछि। आपनकु कहि रखुछु जे चलित मास 18 तारिख रे केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोशल मीडिया रे फास्टैग पास योजना घोषणा करथिले। से एहाकु जातीय राजपथर सुगम एवं असुविधा मुक्त यात्रा पाई एक परिवर्तनशील पदक्षेप बोली कहिथिले। ସେହି ପାସ୍ର ଫି ଅବଧି, ଦୂରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ ଅଫିସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତି ସମୟରେ ପାଇବେ ଏକକାଳୀନ 2,50,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 1,50,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ପରିମାଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2,50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ
ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 2,50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ପଦବୀକୁ ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିନଥିବେ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ରାଶି ମିଳିବ। ନିୟମିତ ପଦବୀରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଚୁଟି 2,50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଏକକାଳୀନ ଗ୍ରାଚୁଟି ପରିମାଣ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 10% ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଭାଗମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏହି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏହା କେବଳ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଭାରି ବୋଝ ପକାଇ ନଥାଏ ବରଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତକୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀରୁ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନିକାରୀ କରିବା। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ କରିଥାଏ। ଗଡ଼କରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିଆ, ବାଉଁଶ, ଗୋବର ଏବଂ ଜୈବ ଅଳିଆରୁ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଟିପିସି ଏବଂ କିଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦିଗରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଇଥାନଲ ଏବଂ ବାୟୋଗ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯାହା ତେଲ ଆମଦାନୀକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ ଭଳି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାରର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 14ଟି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମାସି, ହୋଲସେଲର, ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ନର୍ସିଂ ହୋମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟତମ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ସହାୟକ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୋଡିୟମ ଲାକ୍ଟାଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାଇ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସଲ୍ୟୁସନ ବାଇ ଟାମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, पोमल 650 पैरासिटामोल टैबलेट 650 mg बाय आबान फार्मास्यूटिकल्स, मिटो Q7 सिरप बाय बियोन थेरापिटिक्स इंडिया अंतर्भुक्त। सरकार साधारण जनता को मध्य एही ब्रांडर औषध सेवन न करबाकू निवेदन करिसेंती। यदि सेमानक पाखरे एपरि कोनोसी औषध अछि तेबे तुरंत फेराई दियंतु किंबा संपृक्त कर्तृपक्षଙ୍କୁ जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर, एम्स भुवनेश्वर एहार उत्कर्षतार उल्लेखनीय यात्रा जारी रखिछि। प्रतिष्ठित इंडिया टुडे एमडीआरए सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज सर्वे 2025 रे भारतर 12तम श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज स्थान पाइछि। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଉଦୀୟମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଭାବରେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସମର୍ପିତ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରତି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ଇନଟେକ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ଆଶାୟୀ ଅଗ୍ନିପଥ vayu.cdsc.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ 1 ଜାନୁଆରୀ 2005 ରୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2008 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 17.5 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଜାତି ଆଧାରରେ ବୟସର ରିହାତି ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଫିଜିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଟ୍ରେଡର 3 ବର୍ଷିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା 50% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାରେ ଭାରତୀୟ
ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ମାସିକ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା ସହ ଅବସରରେ 10.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେବାନିଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ 4.75 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ବହୁମୁଖୀ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଲୋକୀକରଣ ସହ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ପୋଖରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକାର୍ପିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି କଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁମୁଖୀ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସିଲେଇ ମେସିନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଗାଁ ଝିଅମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଛନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ 47 ରକ୍ତ ସମୂହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗବେଷକ ଏହି ଆଲ୍ଟ୍ରା ରେୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିରଳତମ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ୱାଡେଲୁପିୟନ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ମିଳିଛି। ଫରାସୀ ସଂଗଠନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପକୁ ଗାଉଡା ନେଗେଟିଭ ବା ଜି ନେଗେଟିଭ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହିଳା ମିଳିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ସିୟମର ଆକ୍ସିୟମ 4 ମହାକାଶ ଯାନରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ISS ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି। ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫାଲକନ 9A ରକେଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହାକାଶ ଯାନକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭାଂଶୁ ମହାକାଶରୁ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।